ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ क्योंकि हर केस के जोड़े हालात ने वो वक्रे वक्रे होंगे ने। इस करके जड़ियाँ वो कंडीशनस ने जड़ियाँ टर्म्स ने वो भी जड़ियाँ ने वो वक्रियां वक्रियां होंदियां ने। सब तो पहला मैं तुहानूं दसांगा सहमति तलाक या म्यूचुअल डिवोर्स हुंदा की है। म्यूचुअल डिवोर्स या सहमति तलाक उसनूं कहंदे हन ਜਿਹੜਾ पति पत्नी दे विच अगर कोई झगड़ा हो जाता है और वो आपस दे विच बैठ के रल मिल के आपस दीयां शर्तां तय करके एक फैसला कर लैंदे हन कि वो दोने धिरां हुण आपस दे विच एक दूजे नूं तलाक देणगीआं। इहदे विच दोनां धिरां दी जिहड़ी सहमति है वो बहुत जरूरी है। जदों धिरां दी आपस दे विच सहमति हो जाती है तो दोने अपनी एक अर्जी इकट्ठियां आके कोर्ट दे विच ला सकदियां हन अते कोर्ट वालों सहमति तलाक वास्ते कह सकदियां हन अते कोर्ट उन्हां शर्तां नूं देख के उन्हां दे बयान लैके पहला पहली मोशन ते फस्ट मोशन ते दूसरा सैकेंड मोशन ते बयान लैके उन्हां नूं तलाक दिंदियां हन। ये तो हैगा जिहड़ा हैगा म्यूचुअल डिवोर्स या सहमति तलाक हुंदा की है। अते ये जिहड़ा सहमति तलाक है ये फाइल किया जाता है सैक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के विच जिहड़ी है दोनों वालों दरखास्त दिती जाती है। 13B दे विच एक कंडीशन हुंदी है भी जिहड़ियां धिरां ने आपस दे विच 1 साल तो वध हो गया वो एक दूजे तो जुदा रह रही हन अते वो हुण इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। इस करके जिहड़ा है कचहरी कोलों वो सहमति तलाक या म्यूचुअल डिवोर्स वास्ते जिहड़ा है वो मंग करदियां हन। ये कदों फाइल करना हुंदा है? कोई भी अगर डिवोर्स की पटीशन फाइल करनी है चाहे वो सहमति तलाक है चाहे दूसरा तलाक है वो जिहड़ी फाइल की जाती है विआह तो 1 साल बाद की जाती है। तो कोई भी जिहड़ी डिवोर्स पटीशन है 1 साल तो पहला नहीं हो सकती। इस तरह ही जिहड़ा सहमति तलाक है वो भी 1 साल तो बाद हुंदा है जदों धिरां एक दूजे तो वखरियां रहिंदियां होण। जे धिरां इकट्ठियां रहिंदियां ने आपस दे विच एक मकान दे विच रहिंदियां ने बतौर पति पत्नी रहिंदियां हन तां जिहड़ा है सहमति तलाक की अर्जी नहीं दिती जा सकती। ये सहमति तलाक की अर्जी साल तो बाद दिती जा सकती है। हाँ, कुछ अदालतां ने मानयोग उच्च अदालतां ने 1 साल तो पहला भी जिहड़ा है तलाक दे दिता है कुछ केसां दे विच। जिन्हां केसां दे विच कोई एक्सट्रा हार्डशिप है या दूजी पति या पत्नी वालों जिहड़ी है डेप्रावेशन है उन्होंने उसनूं ज़्यादा जिहड़ी है तंगी दिती हुई है। इस करके जिहड़ा है उच्च अदालतां इस जिहड़ी है साल की जिहड़ी कंडीशन है इसनूं भी जिहड़ा है कंडोन करके धिरां नूं आपस दे विच तलाक दे सकदियां हन। जिस तरह के मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने किया है। विआह होया सी 15 फरवरी 2021 नूं परंतु उन्हां दी आपस च नहीं बनी अते 2 दिनों तो बाद ही जिहड़ा है वो एक दूजे तो जुदा हो गए तो मानयोग अदालत ने 6/8/2021 नूं उन्हां दा तलाक भी कर दिता उन्हां दे हालात देख के। हुण जदों सहमति का तलाक फाइल करना है तो उहदे विच जिहड़ी है कुछ आपस दे विच धिरां दीयां शर्तां जिहड़ियां हुंदियां ने जां उन्हां दे जिहड़े डिस्प्यूट्स ने उन्हां नूं रिजोल्व करके ख़त्म करके तां ओह जिहड़ियां कोर्ट दे विच अपना जिहड़ा है म्यूचुअल डिवोर्स दायर कर सकदियां हन। जिहड़े मेन जिहड़े डिस्प्यूट्स ने आपस दे विच ओह हुंदा है जिहड़ियां चीज़ां वस्तां ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਧਨ कह लो ਜਾਂ दाज कह लो उसका लैन देन आदान प्रदान एक दूजे वालों जिहड़ा है सारा लिता दिता जाता वो मुक गया। फिर एक शर्त होर हुंदी है एक डिस्प्यूट आपस दे विच होर हुंदा है पति वालों पत्नी नूं मेनटेनेंस किन्ना देना है। इस मेनटेनेंस बारे किसी अदालत वालों या कानून दे विच कोई भी जिहड़ी है लिमिट फिक्स नहीं की गई। ये 25,000 तो लैके 25 लाख तक हो सकता है, करोड़ तक भी हो सकता है। इसलिए कोई शर्त नहीं है। ये धिरां दी आपस की रजामंदी है, इसनूं कोई चैलेंज नहीं है। अगर धिरां आपस च रजामंदी करके ये फैसला कर लैंदियां ने कि बतौर परमानेंट एलिमनी मेनटेनेंस या मैरिज एक्सपेंसिस बारे इन्ना पैसा दिता जाना है। फिर तीसरा जिहड़ा मेन डिस्प्यूट धिरां दे विच हुंदा है बच्चे वास्ते, बच्चे नूं लैके
ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(20) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਿਰਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਲਾਕ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਤਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ 'ਤੇ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਲੜਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਸਟ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ ਸੈਟਲ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ FDR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਲਾਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਔਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।